On est Maseret Brachot, Daf Gimel, Amoud Aleph, donc en bas de la page Gimel. Comment on se dit Tanu Rabanan, Shoshat Varim En, Echnasim, Lechorba'a, Mipne, Reshed, Mipne, Mepulaat, Mipne, Amazikin, Mipne Reshed, et Tipuk, Lea Mishoum, Mepula'a. Là. בחדר וציפוק למשעום מזיקים בבטרי. בתרי חשדנה מאלך בתרי ופריצעי. מפני מפולעת וטיפוק לעי. משום חשד ומזיקים בתרי וכשראי. מפני המזיקים וטיפוק לעי. מפני חשד ומפולעה וחורבעה חדרי בתרי. כשהראי בתראי מזיקים נח במקומן חיישנן ואמר בר אבא לעולם בחאה ובחורבאה בתראי דקאי בדבראה בעת עם משום חשד להיקעה דעה ישעה ודבר דבראה שכיחה ומשעור מזיק מאיכה. תנו רבנן ארבעה משמרות היו הלילה בדברי רבי נתן, ומאה שלושה ממתת, שלושה משמרות דרבי נתן לכתיב, ויבואו גדעון ומאה איש אשר יטעו בקצרה המחנאי ראש השמורה ותיכונה. תנו הן תיכונה אלאה שיש לפני אחריה ורבי מאי תיכונה אחת מן התיכונה שבתיכונות רבי נתן מי כתיב תיכונה שבתיכוננות, תיכונאה, כתיב, מתמא דרבי, אמר רבי זכירה, אמר רבי עמי, אמר רבי יהושע, בן הלוי, כתוב אחד אומר, חצות הלילה אקום להודות לך על משפט עץ צדקתך, כתוב אחד אומר, קדמו עיניי והשמורות היי כצעד ארבעה משמרות אבו הלילה ורבי נתן צבא ראה כדרבי יהושע דתנן. רבי יהושע אומר עד 3 שעות שכר דרך מלכים לעמוד ב3 שעות שיט דלילה ותראה דהמה ואבו להב שתהא משמרות הרב אשר אמר משמרה שפלגנה משמרות קרון לב. אמר רבי זריקה, אמר רבי עמי, אמר רבי יהושע בן הלוי, אין אומרים מפני המת אלא עד דברי של מת. אמר רבי אבא, בך כנעה, לא אמר הר"ן אלא בדברי תורה, אבל מלעת, דעלמא הלעת, לאן בא איך עד אמרי, אמר רבי אבא, כענה לא אמרן אלא אפילו בדברי תורה וכשמלאי עלמא. ודוד בפלגאה דלילאה אבוקאי מאותך אבוקאי נרתעב קדמתי ונשף והשבועה ממאי דעי נשף אוכתה ודכתיב בנשעף בעורף והיום בעשען לילה ואפילו אמר בר אושיה אמר רבי אחי אמר דוד מעולם לא עבר עלי חצות הלילה בשנאה. רבי זירא אמר על חצות הלילה היה מתנמנם בסוס מכאן ואילך והיה מתגבר כי הרי רב איש אמר עד חצות הלילה היה עוסק בדברי תורה
מכאן ואליה ובשירות ובתשבחות, נשאף או חטא, הוא נשאף צעפה, הוא דכתיב ויקם דוד מהנשף ועד ערב, הוא במחמרת מאי לאב מצפרא ועד לילה ולאור מאורעה ועד אוראי אחי לכתוב מהנסף ועוד נסף עוד מערב ועד ערב אלאה אמר רבה נפשי הבואו נשף לילה והתהא יממה נשף יממה ועד לילה ודוד מי היה יודע פלגה דלילה עם האמת וההשתאה. משה רבנו לא היה יודע דכתיב כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים מהי כחצות אלמלאה דאמר קודשא בריחו כחצות מאיכה וסיכאה כמי שמיה אלאה דאמר למאר בחצות כי אשתא ואמר הוא ואמר כחצות אלאה מספקי לי ודוד היה יודע דוד סימנאה היה לאב דאמר רב אבא בך הזנאה ואמר בשמעון חסידה כנור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד וכיוון שהגיע חצות הלילה ברוח הצפונית הוא נושב את בואו הוא מנגן מאליו מיד היה אומר בעוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר כיוון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו אמרו לו אדוננו המלך עמך ישראל צריכים בפרנסה אמר להם לכו והתפרנסו זה מזה אמרו לו הן הקומץ משביע את הארי ואין הבור מתמלא מחולתו אמר להם לכו ופשטו ידיכם בגדוד מיד הוציאים ואחיתופל ונמליכן וסנהדרין ושואלין והורים וטומאים ואמר רב יוסף מהי קרא דכתיב והראה אחיתופל בניהו בן יהודה ואביתר ושר הצבא למלך יואב אחיתופל זה יועץ וזה יועץ ועצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם כאשר ישאל. Voilà, on va prendre le texte, on va commencer à essayer de comprendre. Okay. Donc on a commencé, on ne doit pas rentrer dans une ruine. Ils disent pour trois raisons. À cause de la suspicion. C'est-à-dire les gens peuvent suspecter celui qui rentre dans une ruine d'aller y rencontrer une prostituée. Ça c'est Mipne Hachad, la suspicion. C'est quoi une ruine, on ne sait pas encore, on prend l'information. Après il dit Mipne Ametoulet, à cause des risques d'effondrement. Et le troisième c'est Mipne Amazikim, à cause du danger dû aux démons, qui se cachent dans les endroits déserts et dans les ruines. La Gemara analyse la raison pour laquelle la Braïta mentionne ces trois raisons. Il dit, Mipne Hachad, quoi il y a une suspicion. La Braïta dit que l'une des raisons de ne pas rentrer dans une ruine est à cause de la suspicion d'y aller pour rencontrer une prostituée. Que l'interdiction d'entrer dans une ruine soit simplement déduite au risque de l'effondrement. Pourquoi la Braïta trouve-t-elle nécessaire de mentionner aussi la raison de la suspicion? Et ça suffit, on dit que tu as peur que ça s'effondre. Pourquoi tu rajoutes aussi la peur de la suspicion? Pas de la peur de l'effondrement. Ça suffit pour dissuader les gens. Après, il dit, la Gemara répond, cette raison est nécessaire dans le cas d'une ruine d'un nouveau bâtiment où il n'y a pas de risque que le reste du bâtiment s'effondre. Et donc, le fait qu'on ait rajouté la suspicion,
C'est au cas où tu dis non, mais ça, j'ai vu ça, c'est construit sous mes yeux, ça va pas s'effondrer. Tu vois quand même. Il dit la Gemara insiste et demande pourquoi la raison de la suspicion est nécessaire. Donc, la suspicion de la prostituée. Il dit, mais même dans ce cas, que l'interdiction soit déduite de la troisième raison donnée par la Braïta, qui est la crainte des démons. En fait, pourquoi on va pas dans une urine? Quel est l'argumentaire premier que tu dois donner à quelqu'un? Suspicion. La suspicion d'être la prostituée. Bah, la Gemara dit non, tu devrais dire la question d'effondrement. C'est ce qui est logique. Oui. Qu'on élimine cette raison-là quand on sait que la bâtisse a été nouvelle. Ok. Et pourquoi tu rajoutes la crainte des démons? La Braïta n'avait donc pas besoin de rajouter la raison de la suspicion, puisque avec démons, entre guillemets, avec effondrement et démons, tu peux dissuader. En fait, on a un problème ici quand il s'agit de la moralité. Pourquoi c'est-à-dire qu'on ne veut pas justifier les choses par l'immoralité. Donne une leçon. Parle pas de choses qui ne sont pas faciles, tu vois, genre, je vais voir une prostituée. Dis qu'il y a des démons. Dis ça va s'effondrer. C'est réglé. Il dit, la Gemara répond, la raison de la suspicion est pertinente dans le cas où deux personnes veulent entrer ensemble dans une ruine. Car dans un tel cas, on n'a plus à craindre les démons. C'est logique. Parce que si je te dis que l'effondrement, tu vas me dire non, c'est pas une vieille ruine. Ouais. Si je te dis que les démons, je dis non, je suis avec un pote. Ouais. Il fait donc qu'est-ce que je fais? Je dois te donner une troisième raison. Pourquoi c'est dans cet ordre-là? Pourquoi c'est dégressif? Pourquoi c'est d'abord l'effondrement? Je ne te convainc pas des démons, je ne te convainc pas la prostituée. Donc il y a une logique ici. On va essayer d'analyser après. Donc il dit ruines. Pourquoi les ruines sont interdites? Et là-bas, il a dit suspicion, effondrement, et puis les démons. C'est marrant que la Gemara utilise démons comme une raison logique. Bon, c'est parce qu'il y a plus logique pour dissuader quelqu'un qui va avoir du CRL. Ça serait marrant de voir comment les Litaïm ils expliquent cet aspect-là. Après, il dit, Agmar répond, il y a malgré tout suspicion dans le cas de deux hommes de basse moralité. Il dit, la Braïta a donc ajouté la raison de la suspicion pour nous enseigner que dans un tel cas, ces hommes ne doivent pas entrer ensemble dans les ruines d'un nouveau bâtiment, car bien qu'on ne craigne ni l'effondrement, ni les démons, le risque de la suspicion existe encore. Agmara s'interroge parce qu'il dit, voilà, la suspicion, c'est deux hommes qui rentrent, mais si vous n'avez pas de la bonne moralité, vous pouvez aller voir une prostituée à deux, là, il y a un problème. Agmara s'interroge sur la nécessité de la seconde. Les trois raisons mentionnées par la Braïta. Pourquoi tu parles de l'effondrement? Il dit attends, je vois une chose. Donc, il dit, le Braïta enseigne que l'on ne doit pas entrer dans une ruine à cause du risque d'effondrement, mais que l'interdiction soit déduite à la fois de la crainte, la suspicion et celle de démon. Pourquoi la Braïta a-t-elle ajouté le danger dû au risque de l'effondrement? Il fait non, je parle envers. Si ton but, c'est de me faire comprendre qu'il y a là-bas les démons et qu'il faut faire attention à la moralité, mais pourquoi tu me parles d'effondrement? Parce que l'effondrement, ça doit être la première raison. Agmar répond, il dit, cette raison est pertinente dans le cas des deux hommes de bonne moralité. Il dit qu'ils veulent entrer ensemble dans la ruine. Ils sont de bonne moralité, donc ils ne vont pas aller voir une prostituée, c'est sûr. Puisqu'ils sont à deux, on ne craint donc pas les démons, parce qu'apparemment, un démon, ça t'attaque quand tu es seul, pas quand tu es deux. Pourquoi? On pose des questions. Et puisqu'ils sont de bonne moralité, ils ne seront pas non plus soupçonnés de mal se comporter l'un en présence de l'autre. Ils ne doivent cependant pas rentrer dans une ruine ordinaire à cause des risques d'effondrement.
Et fait l'Agmara s'interroge à présent sur la nécessité de mentionner la troisième raison de la Braïta, à cause des démons. Donc il repart, il dit, bon, pourquoi tu veux les démons? En fait, c'est pas. Et tes raisons, là, je les comprends, mais je les comprends pas. Si tu veux me donner un argumentaire pour parler, dis-moi un truc clair. Il y a trop de conditions. Je dois dire quoi à un élève que je ne veux pas qu'il y aille? Je ne le connais pas. C'est quoi l'argumentaire simple que je dois sortir pour le dire n'y va pas? Si ça, il va dire les deux. Ben là, tu dis les démons, tu fais, je crois pas aux démons. Ça n'existe pas les démons. Ça, c'est un problème. Ouais, où il nous emmène. Il dit, la démence s'interroge à présent par rapport aux démons. Il fait à cause des démons. Il dit, mais que l'interdiction soit déduite de la suspicion. Donc, si tu m'interdis par rapport à la prostitution ou par rapport au risque d'effondrement, en quoi la raison supplémentaire des démons est-elle nécessaire? Comme l'a dit Rabbi Shimon, bon, c'est bon, les démons, ça te dissuade. Moi, tu me dis démons, je n'y vais pas. Pas besoin de dire que ça va, ça s'effondre, on va dire, si tu me dis c'est moralité, quelqu'un il est moral, on va dire, ça lui suffit, pourquoi tu as besoin de rentrer dans les démons? C'est peut-être pas encore l'avis de Rabbi Shimon. Il va dire ici. La troisième raison est pertinente dans le cas d'une nouvelle ruine, comme il a dit, c'est-à-dire une ruine d'un édifice récente, où deux hommes de bonne moralité veulent entrer. Donc, comme ils sont de bonne moralité, il n'y a pas de prostituée et il n'y a pas de risque de démon, parce qu'ils sont deux hommes. Après, il dit, ils veulent rentrer. Puisqu'il s'agit d'une ruine d'un bâtiment récent, on ne craint pas l'effondrement. Et puisque ce sont deux hommes de bonne moralité, il n'y a aucune raison de les suspecter. Dans ce cas, la seule raison de leur interdire l'entrée dans une ruine est par la crainte des démons. Donc il semble que l'interdiction de rentrer dans une ruine est tellement importante qu'on nous veut nous bloquer de trois aspects. Soit par le démon, soit par l'effondrement, soit par la moralité. Alors c'est quoi cette ruine? C'est quoi cette ruine? Dit la Gemara s'étonne. S'il s'agit de deux hommes qui veulent entrer ensemble dans une ruine, alors il n'y a pas lieu de craindre non plus les démons, comme on l'a dit plus haut. La Gemara répond. Il dit, en leur place, dans les endroits où l'on sait qu'il y a habituellement des démons, on craint leur agression même pour deux personnes ensemble. Ah, fais une auto-réponse. Et si tu veux, dis, en vérité, on a besoin d'invoquer la raison des démons dans le cas d'un seul homme. Et il s'agit d'une ruine d'un nouveau bâtiment. Et s'il s'agit d'une ruine d'un nouveau bâtiment dans les champs, car dans ce cas, il n'y a pas de crainte de suspicion, puisqu'habituellement, une femme ne se trouve pas dans les endroits seuls dans les champs. Et il n'y a pas non plus de risque d'effondrement, puisqu'il s'agit d'un nouveau ruine d'un bâtiment récent. Mais il y a encore la crainte des démons. Donc on retient démons, ruine, enfin effondrement, et puis moralité. Et pourquoi c'est pas cette ruine? C'est pas cette ruine. On continue pour l'information. Un bâtiment désaffecté, c'est quoi? C'est une usine, c'est quoi? C'est une boîte de nuit? Non, qu'est-ce que c'est? Il dit la Gemara cite une braïta relative aux gardes de la nuit. Là, il saute. De notre braïta. Il dit maintenant on parle de la garde de la nuit. Nos sages ont enseigné dans une braïta. La nuit est constituée de 4 gardes. Donc on sait que les Kohanim ils tournaient, ils faisaient la rotation pour la garde 4 fois dans la nuit. Une garde dure 3 heures. Donc il y avait 4 gardes. Ce sont les paroles de Rabbi. Rabbi Nathan dit 3 gardes qui durent 4 heures. Donc il y a une marloquette. Est-ce qu'on a 3 gardes qui durent 4 heures ou 4 gardes qui durent 3 heures? La Gemara explique sur quoi se fonde l'opinion de Rabbi Nathan. Quelle est la raison de Rabbi Nathan? Car il est écrit, alors Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui vinrent à l'extrémité du camp au début de la garde du milieu. Donc c'est la garde du milieu, c'est 100 mètres 3, parce que si j'ai 4, j'ai pas de milieu. J'ai 4 gardes, j'ai 2 au milieu. Alors si j'ai 3 gardes, j'ai une garde du milieu. Mais là, il dit au milieu de... Au milieu de la garde, de la garde du milieu. Au milieu de la garde du milieu. Non, garde du milieu. La garde du milieu. Ça doit être celle de... La deuxième. Donc c'est la garde de c'est trois parties. Il dit, et il est dit dans une braïta, il n'est de milieu, c'est-à-dire ce terme n'est applicable que lorsqu'il y a une chose avant et une chose après. Par conséquent, puisque le verset de la garde du milieu, il y a forcément un avant et un après, pour un total de 3 gardes. La Gemara explique comment Rabbi, lui, rend compte de ce verset.
Et selon Rabbi, pour qu'il existe 4 gardes, quel est le sens du mot milieu? Où je trouve le milieu quand il y a 4, employé dans tel verset? Il signifie que des deux du milieu. Donc lui, il pense, Rabbi, que tu peux dire milieu quand il y a 4. Les deux qui sont milieu sont milieu. Et l'extrémité, deux du milieu. Signifie une des deux du milieu. L'Agma explique pourquoi Rabbi Nathan rejette l'explication de Rabbi. Donc il dit, Rabbi Nathan, ça ne tient pas. Rabbi Nathan pourrait lui objecter. Il est écrit dans un verset, une du milieu parmi celles du milieu, c'est-à-dire l'une des gardes intermédiaires. Non, dit-il, il est simplement écrit la garde du milieu, ce qui veut dire parmi les 3 gardes, celle du milieu. La Gemara expose à présent la source à partir de laquelle Rabbi affirme que la nuit est divisée en 4, pas en 3. Quelle est la raison pour laquelle Rabbi, quelle est la raison de Rabbi? Il dit, Rabbi Zrika a dit au nom de Rab Ami, qui a dit au nom de Rav Yehoshua ben Levi. Il se fonde sur le verset suivant. Un verset qui dit à propos du roi David, à minuit, donc à Chatzot, je me lèverai pour te remercier de tes lois qui sont justes. Et un autre verset dit à propos du roi David, mes yeux ont précédé les gardes. L'emploi du pluriel, les gardes, indique que lorsqu'il se levait à minuit, il restait encore au moins 2 gardes. Donc, ben oui, les gardes du milieu. Minuit, c'est le milieu peut-être. Ouais, mais si tu n'as que 3 gardes, si tu te lèves à minuit, on sait que la première partie de la nuit, c'est de sortir des étoiles jusqu'au milieu de la nuit. Donc, si je me lève à Khatsot, il ne reste plus qu'une garde. D'accord. Donc, tu dirais pas, il me reste encore 2 gardes. Donc, tu dirais qu'il ne me reste qu'une seule garde. Et David, il semble dire qu'à partir du moment où il se lève la minuit, ouais, il y a 2 gardes. Il y a encore 2 gardes. Ouais. Là, il y a 4. Il y a 4. Il se lève au milieu des 2. Puis il se lève au milieu des 4. Non, il se lève à Khatsot. Ben, Khatsot, c'est pas le milieu, non? Non. Non. Ce qui semble ici, non, il dit le Khatsot de David, si c'était 3 gardes, Khatsot, c'est la 2e garde. Donc il ne resterait plus qu'une garde après. On va dire comme ça. Là, on va dire le lever le sortie des étoiles, on va dire c'est 17h30. Et la première garde, on a dit, si c'est 3 heures, ça dure 4 heures. Donc, plus 4 heures, on est à 21h30. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est quoi Khatsot Alayla en ce moment? Khatsot Alayla, c'est 23h30. Donc, David, quand il se lève, il est dans la 2e garde. Donc, il reste une garde qui est de 4 heures après, ça fait minuit 30. C'est ça? Ouais. Oui. Donc, voilà. Donc, après, c'est la 3e garde, elle est à partir de minuit 30. Elle finit à lever du jour, qui est 4h30. Vous suivez la logique? C'est pas possible. Donc, il dit quoi? Quand David y parle, il dit je me lève à Khatsot. Il se lève en plein milieu de la 2e garde. D'accord. Donc, normalement, il devrait dire qu'il me reste encore une seule garde. Mais lui, dans son langage, il emploie le pluriel. C'est comme s'il y avait encore une garde ici. Ouais, c'est ça, 2 gardes. Donc, il dit, c'est pour ça qu'on sait que David, il parlait de 4 gardes. Mais de quoi il parle? De quoi il parle? Il dit, nous avons possédé les gardes. L'emploi du pluriel, les gardes, implique que lorsque David se levait à minuit, il reste encore 2 gardes. Comment c'est possible? Comment se peut-il qu'en se levant à minuit, à Khatsot, ainsi que le premier verset enseigne, il reste encore 2 gardes, si on n'a que 3? Il dit, cela est impossible, sauf si on admet que la nuit est composée de 4 gardes. Et donc, à minuit, il reste encore 2 gardes. La Gemara explique à présent comment, pour sa part, Rabbi Nathan rend compte des 2 versets. Rabbi Nathan, selon qui la nuit est constituée de 3 gardes, pense comme Rabbi Yehoshua, car nous avons appris dans une Mishnah que Rabbi Yehoshua a dit l'obligation de dire le Shema du matin se prolonge jusqu'à la 3e heure du jour, car c'est l'habitude des rois, là ça m'intéresse, c'est l'habitude des rois de se lever au début de la 3e heure du jour. À 8 heures en ce moment. Par conséquent, le roi David se réveillait à minuit. Il restait encore 6 heures de la nuit jusqu'à l'aube.
Ok. Et de 2 heures du jour jusqu'au moment où les autres rois commencent à se lever. Donc, de quel roi il s'agit? De roi des Goïms. Ah oui. Oui, bah oui. Ah, Pas de David, parce que de David, il se lève à Khatsot, à minuit. Mais comment les autres rois commencent à se lever de l'aube jusqu'à la 3e heure? Il dit, ce qui fait au total 8 heures, c'est-à-dire la durée de 2 gardes. Par conséquent, Rabbi Nathan comprend que lorsque David Amelech a dit « Mes yeux ont précédé les gardes », il fait allusion au fait qu'il se levait à minuit, soit 8 heures plus tôt que les autres rois. Donc il était bien en 3 gardes, mais il parlait des autres rois, parce qu'eux, c'était 8 heures après. Donc il dit, l'Agma te dit, je ne cherche pas à trouver un roi goy réveillé en plein milieu de la nuit, il dort. L'Agmara propose une autre façon d'expliquer les 2 versets de Rabbi Nathan. Rav Ashi a dit, une garde et une demi-garde sont aussi communément appelées gardes. Comme il a dit Rabbi Shimon, 1,5. Ils sont appelés au pluriel, garde au pluriel. Donc 1,5, ce n'est pas 1, c'est 2. Et c'est pourquoi, bien que la nuit se soit constituée de 3 gardes, et qu'à minuit, il ne reste plus qu'une garde et demie, le roi David pouvait dire que ses yeux ont précédé les gardes au pluriel. Voilà. Et puisque la Gemara a cité l'enseignement de Rabbi Zerika, au nom de Rabbi Ami, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, il rapporte un autre enseignement reçu et transmis par ces mêmes sages. Il dit, Rabbi Zerika a dit au nom de Rabbi Ami, qui a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, on ne doit parler en présence d'un mort que le sujet se rapportant à la mort. Est-ce que tu me parles? On est dans les ruines. On passe à Khatsot. J'avais oublié les ruines. Là, j'étais dans la garde et tout ça. Là. Et là, tu parles de la mort. Il dit, regardez. Il dit, on ne parle que les sujets qui se rapportent à la mort. Et la Gemara précise cet enseignement. Rabbi Abba Barka Ana a dit, cet enseignement a été dit à propos des paroles de Torah. Mais à propos des sujets du monde, sujets de rôle, il n'y a pas d'objection. Donc, fais pas un Torah devant la mort. Mais parle du Mashiach, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'objection à parler de sujets qui ne concernent pas le défunt. La Gemara cite une autre version d'enseignement de Rabbi Abba Barkana. Et certains disent que l'enseignement est plutôt formulé comme suit. Rabbi Abba Barkana a dit cet enseignement selon lequel on ne doit parler en présence d'un mort, que le sujet se rapportant au mort lui-même, a été dit même à propos des paroles de Torah. Et à plus forte raison à propos des sujets du monde. Il fait, c'est pas simplement ça. Il faut ni parler des sujets du monde, ni parler de la Torah. Donc, on reprend son étude. Alors, quand tu me parles de mort, il dit, je reprends son étude. À minuit, David, je me lèverai pour te remercier. Il repart sur maintenant le Khatsot, les gardes. Donc là, il a parlé des morts, de la mort. Quel sujet on parle devant la mort? Bah, du mort. Hein? T'as mort. Il dit, ouais, on parle que de sujets qui concernent le rôle. Qui concernent le rôle, pardon. Le rôle. D'accord. Donc, on reprend son étude du Passouk. À minuit, je me lèverai pour te remercier de tes lois justes. Et David se réveillait-il à minuit? Pourtant, n'est-il pas dit dans les autres versets qu'il se levait dès le soir, ainsi qu'il est écrit, je me suis levé au Neshef. Neshef, le soir, c'est-à-dire le soir. C'est-à-dire qu'il se levait avant Khatsot. Et j'ai imploré. Bah, c'est... J'attends qu'il se levait ici. Neshef. Et ça a été déjà debout. Donc, ce n'est pas levé ici, c'est levé ici. Entre 17h30 et 21h30? Ouais. Quel levé là? Le soir, ça peut être à partir de 18h, c'est ça, la soirée, c'est ça. Donc, il dit, se levait au Neshef. Ça veut dire quoi, Neshef? C'est le soir. D'accord. Avant de résoudre la contradiction entre les 2 versets, la Gemara va expliquer d'où l'on sait que Neshef signifie soir. Il dit, et d'où on sait que le mot Neshef signifie le soir, car il est écrit au Neshef, quand décline la lumière du jour, dans la noirceur de la nuit et de l'obscurité. La Gemara va maintenant résoudre la contradiction en interprétant autrement le verset. À minuit, je me lèverai. Rav Oshaya a dit au nom de Rabbi Acha, voici ce que le verset veut dire. Jamais minuit n'est passé pendant que je dormais.
Voilà. C'est qui dit ça? David. David Ameller? Ouais, il explique. Car j'étais toujours réveillé avant. La Gemara propose une autre façon de résoudre la contradiction. Bizeira a dit, jusqu'à minuit, David somnolait comme un cheval. C'était ça, il dormait 17 minutes et il se réveillait. Combien? 17 minutes. Il dormait pendant son laps de sommeil? On va dire après Arvit, D'accord. de Arvit jusqu'à 21h30, il dormait 17 minutes et il se réveillait. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas dormir en plus. Dieu ne lui permettait pas. Peut-être qu'il ne voulait pas, mais il ne pouvait pas dormir plus. C'était ça son sommeil à David. C'est un sommeil de cheval. Tu vois, les chevaux, ils dorment comme ça. Ils restent comme ça, un quart d'heure et ils ouvrent les yeux. Ils se réveillent. C'est marqué comme un cheval. Il dit, regarde. Adrat Laila Aya Mitnamem Kessus. Comme un sous, comme un cheval. C'est dans le. Kessus. Comme un cheval. Jusqu'à minuit, comme un cheval. Et ensuite, il se renforçait comme un lion. Il dit, Ravashi a dit, jusqu'à minuit, il s'adonnait aux paroles de la Torah. Et ensuite, aux chants et aux louanges. Au Télim et au Shirim. Il ne dormait pas, en fait. Jusqu'à minuit, c'est-à-dire quoi? Il étudiait pendant la partie où on n'a pas le droit de dire les Télim. Il étudiait. Peut-être qu'il composait les Télim. Mais il les lisait qu'après, 400. D'accord. Agmara, ci-dessus, a affirmé que le mot Nechef s'appliquait au soir. Cette définition est à présent remise en question. Et Nechef désigne-t-il le soir? Il pose la question. Pourtant, Nechef signifie le matin. C'est quand ça décline, quand le soleil commence à décliner, ils ont dit. Oui. Donc c'est en plein le soir, quand l'obscurité arrive. Là, il dit le contraire. Il dit, j'ai un passage qui peut t'expliquer que le Nechef, c'est le matin. Il dit, signifie le matin. Et comme il est dit, et David bâtit du Nechef jusqu'au soir. Il a bâti du matin jusqu'au soir. Il fait Nechef, ça veut dire aussi matin. N'est-ce pas dit qu'il bâtit du matin jusqu'au soir? Nous voyons donc ici que Nechef désigne le matin et aussi le soir. L'Agma répond, non. Le verset veut dire du soir jusqu'au soir. Il travaillait du soir jusqu'au soir. Ça ne t'armait pas, quoi. Comme tu dis. Parce que du soir jusqu'au soir, c'est fait une journée entière. Enfin, une journée complète, quoi. On prend encore une information. D'ici là, il est ainsi, qu'il soit écrit dans le verset du Nechef jusqu'au Nechef. Il fait ou bien du soir jusqu'au soir. Que le fait que le verset dise du Nechef jusqu'au soir prouve que Nechef signifie matin. L'Agma répond. Rava a donc dit il y a deux significations du mot Nechef. Il peut désigner le moment où la nuit part et le jour arrive. Et il peut désigner le moment où le jour part et la nuit arrive. Ouais, ça s'appelle quoi? Ben Hashmashot. C'est ça, non, Ben Hashmashot? C'est le jour qui n'est pas nuit, pas jour. Ah, l'aube? Non, c'est quand tu es à Shabbat, par exemple, c'est la fin de l'après-midi, mais pas encore le début de la nuit. Tu as un temps comme ça bizarre. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est bizarre, tu te sens mal à l'aise. Tu te sens mal à l'aise, je le ressens, ça. C'est un truc. C'est ça, tu as peur un peu. Ça peut être Ben Hashmashot, et ça peut être aussi l'aube. Ben Hashmashot, c'est du jour vers la nuit, et l'aube, c'est de la nuit vers le jour. C'est ces deux temps-là. Les deux, les s'appellent Nechef. D'accord. Après, il dit. C'est pas que tu as peur, c'est que tu passes d'un. Il y a une transition comme ça. Là. Exactement, je le ressens. Il peut désigner le moment où la nuit part, le jour arrive. Il dit, il peut aussi désigner le moment où le jour part, la nuit arrive. Par conséquent, le dernier verset de David qui bâtit du Nechef au Nechef désigne manifestement le matin. Il n'est pas en contradiction avec l'autre verset, je suis levé du Nechef au Nechef, pour te pleurer, qui emploie le même mot, dans cette fois-ci le sens du soir. Le verset a dit, à minuit, David, je me lèverai pour te remercier. Laisse entendre que David savait à quel moment très exactement était minuit. La Gemara s'étonne. Mais David pouvait-il savoir à quel moment était le milieu de la nuit? Pourtant, Moïse, notre maître, lui-même ne savait pas quand était le milieu de la nuit. Ainsi, il est écrit,
vers minuit, je sortirai à travers l'Égypte. Donc Dieu dit ça à Moshe. Keratzot. Pour quelle raison Moshe a-t-il dit vers minuit plutôt que à minuit? Et si tu veux dire que le Saint béni soit-il a dit à Moshe vers minuit, une telle affirmation est impossible. Pourquoi? Car il peut y avoir le moindre doute dans le ciel. Il ne peut y avoir le moindre doute dans le ciel. C'est clair. Ouais, il dit pas il c'est dit clair. quelque chose de. Et en fait, il faut dire qu'Hachem a dit à Moshe à minuit, et ensuite Moshe est venu et a dit vers minuit. Nous voyons donc que Moshe avait un doute quant au moment précis où était Chatzot. Et David, lui, le connaissait. La Gemara va expliquer comment David savait l'heure de minuit. En fait, David avait un signe qui lui indiquait le moment exact de Chatzot, comme Rav Acha bar Bizna, dit au nom de Rabbi Shimon Chassida. Une sorte de harpe était suspendue au-dessus de son lit. Et quand minuit arrivait, le vent du nord venait et soufflait dans la harpe. Wow. Et elle jouait d'elle-même. Waouh! Et il dit aussitôt, qu'il entendait la harpe, David se levait et se plongeait dans une étude de la Torah jusqu'à ce que monte la lueur de l'aube. Quand montait la lueur de l'aube, les sages d'Israël entraient chez le roi David et lui dirent: notre maître, roi, ton peuple a besoin d'un moyen de subsistance. Par là, ça. David leur disait: assurez votre subsistance l'un de l'autre. Ils lui dirent: une poignée de nourriture ne peut pas rassasier un lion, et le trou ne peut pas remplir sa propre terre. Et il leur dit: allez et mettez la main sur les troupes étrangères se trouvant dans notre pays. Immédiatement, ils prirent conseil auprès de Achitophel, consultèrent le Sanhédrin et interrogèrent les Urim et Thummim. C'est quoi les Urim et Thummim? C'est ce qu'il avait le Kohen Gadol ici pour poser des questions à Dieu. D'accord. On va arrêter avec les informations prises. On va essayer de mettre ça concret. Est-ce que je peux juste faire pipi? Vas-y. Pas de problème. L'explication de c'est quoi cette ruine. Pourquoi tu parles de ruine d'un coup? Donc, dans la Ben Yomiada, Ben Ishra, il dit, en les propos du Rida, il pose la question, il dit, pourquoi, en fait, l'histoire elle a commencé comment avec la ruine? C'est quelqu'un, il était en train de marcher, et un ami lui apparaît. Et il le voit rentrer dans une ruine pour prier. Et il dit, pourquoi tu rentres dans une ruine pour prier? Et de là, il y en a lui apprend plusieurs règles. Il dit, premièrement, on peut prier en allant dans la rue, mais fais une prière courte. Ne prie pas dans une ruine. Donc il dit, fait le chida dit quelque chose. Mais Petar Enaim, là-bas, dans le Daf Lamed. Mais la shon mipnima de nakit talmuda de mashma sheyesh shne drachim lifne ashoel ve'eno yodea ezee ma'em ikar. Donc il dit, le chida dit, elle est bien cette Gemara. On dirait qu'il y a il y a une question qui se pose pour celui qui va rentrer dans la ruine pour prier, mais c'est pas quel est le bon chemin. העיל הזאת העמעיק שאלה מפני מעה ינשם ולפי זרעי הקרין המעי יש שני טעמים ונראה לי בסדר דשמיא הטעם הראשון יש לומר לרבי יוסי ידעה שאותו החורבה הייתה יקרא מקום קדוש ולכך נחשף להתפלל. Donc pourquoi Rabbi Yossi rentre dans une ruine pour prier? Il fait, première option, c'est qu'il savait que l'endroit là-bas, c'était Kadosh. C'était un matin où il était Kadosh. Il fait, bon, c'est pour ça qu'il est rentré pour prier là-bas. Deuxième option, ואם לא היה מזדמעת לו ולא היה נכנס להתפלל בחורבה אחרת, הטעם שני יש לומר, אם נכנס להתפלל שם בשביל שלא היה רוצה להתפלל בדרך, ושני טעמים היו לפני השואל, ולכן שאל מפני מה. רבי יוסי לא הרגיש
שיש כאן שני טעמים, ולאו כאן ושאל מפנימה, והשיב לו דבר סתום, ואומרו כדאי להתפלל. Donc il dit la deuxième raison, ce serait peut-être parce qu'il ne voulait pas prier dans la rue. Et il dit, ouais, je prends un endroit où je prie quand même en étant un petit peu tranquille. Il fait, les deux raisons n'étant pas très solides, il a répondu à Elionavi qui a dit, pourquoi tu rentres dans une ruine? C'est pour prier. Il fait, non, il fait la réponse qu'il a dit pour prier, c'est juste parce qu'il ne sait pas quelle est la bonne réponse à donner. ולכן חזרו ושאלו מפני מה לא התפללת בדרך, c'est que Elionavi dit, mais pourquoi tu n'as pas prié en chemin? Tu as le droit de prier en chemin. Tu fais une prière courte. Pourquoi tu ne pries pas en chemin au lieu de rentrer dans une ruine? Il fait des gammes, betchouvat, réchiv. Il fait aussi, il a dit, ouais, parce que je ne sais pas si je peux prier dans la rue. Hein. Il ne savait pas, alors il voulait être en intimité. Des fois, on veut être en intimité pour prier. Ouais. Alors, c'est quoi le mieux, de prier en intimité ou d'être prié dans la rue? Ou dans une ruine, pardon. Mais lui, pour lui, c'est pas une ruine, c'est un Makom Kadosh. Ah, c'est ça la question. De quoi on parle? De quoi on parle? Qui c'est qui a dit que c'était une ruine? C'est la Gemara. Elle a dit, il rentre dans une ruine pour prier. C'est de comprendre comment il rentre dans une ruine pour prier. On est d'accord qu'une ruine, c'est un bâtiment qui a été construit et qui d'un coup est abîmé. Okay. Encore quelques informations, après on va ouvrir la donc il dit ça que, quand maintenant il dit, mais pourquoi tu n'as pas pris en chemin? Il est un peu coincé, Rabbi aussi. Il a un avis, il sait qu'il n'a pas une réponse claire. Donc ça, on va dire, la ruine ici, il dit, il y a deux raisons. Soit parce que c'était un endroit qui était kadosh, qu'il l'a attiré pour prier là-bas. Ou soit parce qu'il n'avait pas envie de prier en chemin, et il voulait un peu plus être tranquille et rentrer là-bas. Quelle est la bonne raison, ou la raison principale pour le moment? On ne sait pas. On va prendre une deuxième information. On va aller à mon bête, là-bas. La bête. Il dit, quand David dit que je me lève à Chatzot Laïla pour te louer. Il dit, Chatzot Laïla, Neodot Lecha, Vechoulé. Et Pshat Agmara. Il fait l'Agmara, simple, Moucha, Dekaï, Behaï, Kushia, Ashkelaa, Vetria, Delah, Ve'ezo, Enyaan, Mepne, Atzmo, Leakshot, Mikrot, Vadre. Vikhan, Katav, Arav, Pene, Yoshua, Ve'etzarir, Le'avin, Ma, שהחוט יש בזה אז דייל, והיה להקשות במקראות מאחד לאחד, ונראה לי, donc le Ben Israël dit, cette situation elle est bizarre. Quand il dit je me lève à Chatzot pour te louer, il fait, dans la Gemara, dans le texte d'Agmara, on voit déjà qu'il y a une compréhension qui est pas la même pour tous les rabbinim. Mais est-ce que c'était Chatzot, est-ce que c'était avant la deuxième garde, troisième garde, deux gardes après? Il dit, Nirali Bisadadishma, il me semble avec l'aide de Dieu, qui, a Mishkan Nichale, les Teret, a Mikraot Atzman, qui était route Rabbi Yoshua, Voma Shikatouv, Kadam Tibe, Nachef. Il fait, quand c'est écrit, j'ai commencé à te servir dans Nachef. On a dit que Nachef c'était le soir, au début. En Ze Midi. Il fait, c'est pas quelque chose qui est permanent. Chatzot Alayla Akun. Il fait, je me lève la nuit, ou midi. Il fait, il semble que, pour Ben Ishra, il dit, la partie de se lever, ça c'est tout le temps vrai. Et la partie du nachef, c'est comme si ça dépendait. Des fois c'est le soir, des fois c'est pas le soir. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il fait, achar shira'a, amishkan, nashkla, teriad, la'la, ומוכר מן המקראות וכדרבי דרבעה משמרות ועבוי הלילה דלאו כדאמר רבי נתן ועכשיו מהי אז עוד אליו יחי כמה חצות הלילה עיכוב וחצות. En fait il dit c'est comme si tant il y a un rapport ici avec le Mishkan, on parle du Mishkan avant la construction du Beth Amikdash. Et fait apparemment quand le Mishkan n'était pas encore là, la dimension du Nachef n'était pas très claire.
on se levait pour prier, mais on ne savait pas c'était quand vraiment la nuit. C'est quoi ce Nachef là? Avant le Mishkan. Ouais. Donc on est Non, avant que le Mishkan même soit bien installé à Shiloh. Et vraiment, il a été pris, il a été volé par les Philistins, on n'avait pas. Quand on se déplaçait avec la Voilà, il ne savait pas. Il dit le Mishkan n'est pas là, le Nachef, il n'est pas là. Nefesh. Ah, Non. Nesh. Nachef. Moi aussi, j'ai Ouais. envie de dire Nefesh, je sais pas pourquoi, mais il doit y avoir une corrélation. C'est la même lettre. C'est la même lettre, bien sûr. Bien sûr que c'est à dire. Donc il dit donc se lever pour la nuit, oui, mais c'est quoi ce Nachef? On ne sait pas. C'est ce qui explique pourquoi c'est pas si clair. Donc maintenant, on va expliquer. Prenez le Ben Ishraï. Il faut que tu prennes l'autre parce que là, il n'y a pas la note. Ah. Ils n'ont pas traduit les introductions. Ils ont juste traduit. Hein? Je vais le fermer. Vous allez à la page 494. Donc, on va prendre premier niveau. C'est quoi cette histoire de Khorba, de ruine? C'est quoi cette histoire de Kratzot? C'est quoi cette histoire de mort? Et l'idée est de comprendre c'est quoi cette histoire de Tfila et de Derer. Donc, il dit, pour ça, il y a des bonnes indications ici. On peut toujours, bien sûr approfondir, mais on va commencer les athlètes. Il dit, on va comprendre c'est quoi cette braque que Yaakov il donne à Yosef. Ben Porat Yosef, Ben Porat Alaïaïn. Il fait qu'il soit, c'est un enfant béni Yosef, c'est un enfant qui a sur lui l'œil, le bon œil, Aïn Tan. Oui, parce que c'est marqué Ali Aïn, ça veut dire quoi? Alaï, Aïn, il est monté au-dessus de l'œil, c'est ça que ça veut dire. Al, c'est au-dessus. D'accord. De l'œil. Voilà. Et Nirali Besed Dishmaya Ine Besur Mera Shel A Znout. Il fait, on a un sourd-mera et un interdit de pas aller vers la prostitution. Ah, vous voyez la moralité, la suspicion. Donc là, on commence. Il dit quoi? Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de faire le lien avec la Gemara et notre texte ici. Sans péché. Hacheni, le deuxième, Be Marat Enaim. C'est dans ce que les gens peuvent interpréter en le voyant. Ah, vous êtes deux à rentrer, tu vas dans les ruines. C'est quoi cette ruine? On ne sait pas encore. On commence à comprendre l'idée de la prostitution. On n'a pas encore compris. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On va voir. Il dit attention, fais attention à ce que les gens vont interpréter en te voyant. Marat Enaim. Aussi, de un. Et de deux aussi, de faire attention à ce que tu mets sous tes yeux. Pourquoi? Il dit qui yesh gover à la yetzerara. Il dit maintenant, dans la deuxième partie de mon explication, il y a celui qui va dominer sur yetzerara, des bilti asot maasera, en ne faisant pas une mauvaise action. Mais eno yachol letgaber bemare enav.
mais il ne peut pas s'empêcher de tourner la tête et de regarder cette situation, cette femme, cette prostituée, de regarder comment elle est habillée, comment elle est vêtue. Donc il dit, le deuxième niveau, c'est faut faire attention à comment tu gères tes yeux. C'est là-bas, on va voir si tu es réellement costaud. Les bilti, istakel, sans regarder, be'isha, sans regarder dans la femme. Donc c'est pour ça que cette force-là, où il a des yeux qui sont maîtrisés, chez Otsem, qu'il empêche ses yeux de regarder du rat, il fait donc le fait de réussir à travailler tes yeux est plus fort que le fait de ne pas faire. Pourquoi? Il y a des gens qui font et ne regardent pas. Comment ça, regarde pas? Non, il y a des gens qui font parce qu'ils ont regardé. Mais il y a des gens qui, sans faire, regardent. Donc, c'est quoi le niveau 1? C'est j'ai fait. Vas-y, Shalom. Action. Il fait ça, c'est le niveau 1. Niveau 2, c'est le regard. Il fait pourquoi le regard il est au-dessus? Parce que tu as des gens qui ne vont pas faire, mais qui vont regarder. Donc le fait de maîtriser le regard, ça veut dire automatiquement que tu as maîtrisé l'action. Bah oui, parce que tu ne l'as pas Voilà. fait, quoi. Mais si je fais, c'est qu'automatiquement j'ai regardé. Donc il dit, le niveau de l'œil, il est au-dessus du niveau de l'action. Donc travailler les yeux, c'est plus dur que de s'empêcher de faire quelque chose. Oui. Bah, c'est justement pas. Non. Bah, c'est les yeux qui vont t'entraîner à faire le péché parce que tu vois, tu Bien regardes, sûr, donc tu as bien envie, sûr. allez hop. Bien sûr. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est dans la phase du travail, quand tu as des talmidis où tu veux aider quelqu'un, sache que le travail des yeux sera beaucoup plus dur que de dire va pas. Va pas, il va arrêter. Mais ne regarde pas, il fait ça va être plus dur. Après, il dit VH Lichit, la troisième qui est plus grande que tous, Im Mitgaber Gambe Marshava, chez Bemocho, le Bilti Yarshob, Marshavat Ra, Shel Niouf. Et fait le niveau 3, c'est quand il va être au niveau des pensées et qu'il va même pas penser à aller faire quelconque truc d'adultère. Il pense pas. Donc ça veut dire quoi? Les yeux sont au-dessus de l'action et la pensée est au-dessus des yeux. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il ne pense même pas à toute situation adultérine ou toute tentation, il n'y pense même pas. Fornication. Il dit, qui yesh gover bemare enav. C'est parce qu'il y en a qui dominent leurs yeux. Mais aval enam gaber gam marcha, mais ils pensent. Ils pensent. Tu vois qu'ils ferment les yeux, ils ne regardent pas, ils tournent la tête. Mais dans les pensées, c'est la guerre de Tchernobyl. Mais ça, c'est pour lutter contre ses pensées, il faut être costaud. Ils sont là pour nous aider. C'est ça le but. C'est jamais de mettre les gens devant leurs limites, c'est de leur donner des outils pour y arriver. Et vous allez voir. Et divisé Aya chez Pro, chez Yosef. Et ça, c'était la louange qui reposait sur Yosef. À Tzadik ala Shalom. Chez Gavar à la Yetzirara, qui a dominé le Yetzirara, et Davar Zé, sur ce sujet-là, Shel Niouf, de fornication, tout ça. Et Michel Potiphar, avec la femme de Potiphar. Gam, Bemarshava Shelo. Aussi dans Marshava, je ne comprends pas. Le chat, les gens te disent, non, Yosef avait décidé d'aller avec elle. Ouais, oui, ça, j'avais entendu. Ouais. Il est parti. Ouais. Ah, ben, les chefs, tu mens. Non, il parle d'autre chose. Non, j'avais entendu, en fait. Il allait glisser. Et... Oui, il a dit, j'y vais. Ouais, j'y vais. Il parle d'autre chose. Là, il parle d'autre chose. Dans la Gemara, qui est connecté à ce passage de Benishon.
Il y a un lien. Alors, Youssef, il avait dépensé ou pas dépensé? Bah oui. Youssef Hatzadik, je sais pas, mais ce qu'il nous parle là, c'est d'autres choses. Et c'est obligé qu'il a dépensé, il la voyait tous les jours, elle se mettait à poil devant lui. Alors, Par Ben Ishraï, il ment. parler comme ça. Ben Ishraï, il ment ici. Hein. Il dit, il a dit, il s'écrit. Il a réussi de dominer le Tzerara sur le sujet de la femme de Potiphar, Marshava, dans sa pensée. Ah, Marshava, j'avais pas compris. Il a dominé, c'est-à-dire qu'il n'a jamais pensé, mais nous, on apprend autre chose d'autre part. On nous dit, non, Youssef, il a décidé. Et même pas ça, il a perdu des gouttes. Il fait même pas Marshava, il a perdu dans l'action, il a perdu. Attends, qui dit quoi ici? On parle d'autre chose. Bien sûr, on parle d'autre chose, mais comment on concilie les deux? Moi, je le comprends comme ça. C'est-à-dire qu'on nous parle de Youssef. Youssef, il est le premier qui est parti en Galoute. Quand on nous parle de la femme prostituée et de ne pas aller dans la rue parce qu'il y a la femme prostituée, c'est la Galoute. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas même aller à l'action. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne réfléchissent pas juste « Ah, j'ai besoin de parler à ça, quoi, qui part ». Il y a des gens qui voient, première chose, ils veulent aller dans l'action. Ils ne réfléchissent pas. Ça, c'est attention parce que la ruine, il y a des prostituées. Deuxième niveau, c'est je regarde avec l'œil, donc je convoite route la arrête. Là, c'est va pas parce qu'il y a des basiques, il y a des démons. Et troisième action, c'est va pas même avec la pensée parce que tu vas commencer à faire des plans de je vais rester en route la arrête, construire une maison et tout. Là-bas, tout peut s'écrouler. Donc, c'est le troisième niveau qu'on a vu dans la Guémara que la ruine elle peut s'écrouler. Wow. Moi, j'aime beaucoup son chat. Costaud, hein. Costaud. Vraiment costaud, là. Mais il répond pas à ma question. La question, c'est Youssef. Il pensait mal ou pas? Est-ce qu'il a été dit, moi, c'est sûr, maintenant, elle, aujourd'hui, j'y vais? C'est vous qui dit ça. Il est marqué dans la paracha. Moi, j'ai entendu ça. Que Youssef, c'était jour férié en Égypte. Ouais. Il n'y a pas de travail. Je ne travaille pas. Et il est parti au boulot. Comme ça, il a dit, il est parti au boulot parce qu'il avait résolu de faire quelque chose. Tu avais une grande star, la plus grande star de l'époque. Tout le monde sombre. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, Ben Ishraï dit quoi ici? Comment tu me dis tout le monde, comment tu oses m'écrire ça, Ben Ishraï, quand on a un Rachi simple qui nous dit non, Youssef, il est parti travailler un jour férié parce qu'il avait décidé de faire ça. Donc, il a pensé. Alors, Ben Ishraï, où tu parles pas du même Youssef? Peut-être qu'il n'a pas pensé. Peut-être qu'il a juste fait l'action. Ah, s'il fait l'action, c'est automatiquement de penser, elle était là. Parce que si tu as fait l'action, c'est que le regard et la pensée ont été pris. Ce Ben Ishraï là, il fait mal à la tête. Comment tu expliques? Il a fait marcha. Il dit quoi? Je donne un début d'explication parce que c'est pas sur ça que je vais m'arrêter. Parce qu'hier, on a vu quoi? On a vu que tu as une dimension où tu peux perdre du zéra par les mains. Tu peux faire du zéra par les mains. C'est la masturbation, quoi. Non. Je n'ai pas dit que tu sors le zéra en utilisant les mains. J'ai dit que le zéra peut sortir par les mains. Ah! Ouais, c'est pour ça qu'il est écrit chez Youssef. Il a dit quoi? Il a perdu le zéra par le bout des ongles. Je n'ai pas compris. Dans l'histoire de Youssef, ouais. Quand on dit qu'il a perdu 10 gouttes. Ouais. D'où sont sorties les 10 gouttes? Je ne sais pas. C'est écrit par ses doigts. D'accord. C'est pas écrit par son yesod. C'est pas écrit par sa brit mila. Donc il a pensé à la blesser, à la bénir en fait. On peut déjà commencer à réfléchir comme ça. Si tu as fait l'action, le zéra il sort par la brit mila. Et tu dis les sages, non, il dit, Youssef il a perdu 10 gouttes sorties de ses tzipornaïm, de ses ongles. Attends, excuse-moi, on est tous des adultes, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment tu peux perdre du zéra par les ongles? Il semblerait que ce que nous on appelle action, ce n'était pas une action. Parce qu'une action se passe d'une manière logique, cohérente, selon les normes de la vie. Le chemin par lequel le zéra sort, c'est par le yesod, pas par les mains. Donc, c'est quoi cette histoire qu'il a perdu du zéra? C'est quoi cette histoire qu'il a décidé d'aller? Ben, il n'a pas décidé d'aller. Il a vaincu. Voilà. Je pense que c'est sûr qu'il a vaincu parce que
On dit que quand le cercueil est arrivé, même la mère, elle a eu peur, elle a dit, t'as défié les lois de la nature, alors moi je recule en voyant son cercueil. Donc, C'est ça. c'est qu'il a failli à rien du tout. C'est-à-dire on lui a envoyé une pensée, qu'il a lutté et qu'il n'a pas fait. Mais pourquoi Rachidi alors Rachidi, il a eu la pensée, mais il ne dit pas est-ce qu'il l'a mis en action. C'est pour ça que le Ben Israël dit il a vaincu dans la pensée. La pensée. C'est-à-dire qu'il y a eu. Il lui a envoyé, mais pas lui qui désirait. Voilà, Le Yetzirah, il a envoyé la pensée. Il a lutté. Ça, c'est le plus haut niveau. Donc, des fois, il t'envoie aussi des images. Quoi. Parce qu'il dit oui, ça dit, on va tester, laisse-moi le tester. Donc, le fait de ne pas être tenté, ça ne veut pas dire que non, le fait d'être tenté, c'est la réaction qui te définira comme étant un tzaddik. Bah, oui, la réaction, c'est-à-dire justement l'absence de réaction. C'est ça. C'est-à-dire que la pensée, elle va venir, mais elle ne vient pas de toi. Elle t'est envoyée. C'est ce qu'il dit ici. Il dit ça dans d'autres mots. On ne croit pas que Yosef, il commence à voir ça. Il voyait la maîtresse de maison et commençait à dire, elle, un jour, non. Il n'avait pas cette envie-là. On lui a envoyé l'image. Alors, qu'est-ce qui se fait qu'il est parti travailler ce jour-là? On ne sait pas. Mais il a dit, ce n'était pas dans sa pensée. Il a vaincu cette pensée qu'on lui a envoyée. Il allait pour la bénir, mais il a eu la totale parce qu'il a eu il a eu le regard, elle était là vraiment, plus la pensée sur elle qui était là. C'est-à-dire la bénir, pourquoi tu penses qu'il est venu pour la bénir? Puisque le Rav nous a expliqué hier que quand tu as des mains qui sont humides, en fait, c'est-à-dire que tu es prêt à bénir quelqu'un. Quelqu'un qui a les mains qui suintent, en fait, c'est une action, c'est une bonne. C'est un bon signe. Parce que c'est les réminiscences de ce Zera qui, à l'époque, sortait par les mains. Parce qu'on a vu un texte du Rakadosh qu'à l'époque, il y a très très longtemps, le Zera ne se passait pas par la colonne vertébrale pour aller dans le Brit Mila. Elle passait par les épaules. Elle descendait jusqu'aux mains. On ne connaît pas cette époque-là. C'est écrit noir sur blanc. Ok. Donc il dit quoi? Il dit Yosef, il a vaincu dans le Marshava. Mais la reine Amrou, Rabotim Israël, Yosef, Michelo, Natnalo. Il fait ça que ils l'ont loué dans Bereshit Rabbah. Yosef, il a réussi à vaincre dans le Marshava. Il fait Marshava, Shelo, Chachav, Beavera, Tikra Chacham. Il fait celui qui arrive à ne pas penser à la Vera dans sa pensée, on l'appelle Chacham. Et il dit, on va écrire les fana'av avrecha. Et il fait, tes membres, on va dire, ils seront appelés devant toi. Il fait tikra chorma. Il fait ça, c'est parce que tu as dominé cette pensée-là et que tu as vaincu le Yetzirah dans ce niveau-là, tu es appelé chacham, chorma. Va écrire les fana'av avrecha, ve'av, bechorma, vechen. Par O, Amar, c'est ça que par où il a dit En navon vechacham kamocha, il n'y a pas plus intelligent et sage que toi. C'est-à-dire que tu arrives à lutter là-bas dans ta pensée. Après, il dit Velazé Amar, Ben Porat Yosef. C'est ce qu'on appelle Ben Porat Yosef, un enfant qui est béni. Pourquoi? Dans les actions. Ouais, des fois, on dit j'ai 5 enfants, Ben Porat Yosef. Genre, ça enlève le mauvais œil. T'as entendu ça? Ouais. C'est Le Ben Porat Yosef, c'est pour niveau action. Après, tu dis quoi après dans l'expression? Ben Porat Gam Alay Ain. Il fait parce que il est monté au-dessus des yeux. C'est-à-dire quoi? Il a réparé la pensée. Il fait Rotse Lomar Gam Bemarshava. Chez Bamoar, que même au niveau de la pensée qui est dans le cerveau, chez Ulema la Minain, qui est au-dessus des yeux. Ça, Alay qui est au-dessus des yeux. C'est Nitkadesh Gam, il a amené la Gdusha aussi là-bas. Ah, la Gdusha là-bas, retenez bien. Gdusha ta marshava, dans la Gdusha de la pensée. Chez Tigboret, chez l'eau, ou les malas, mais Tigboret Ain, parce que la force de Yosef, le Chacham, elle est au-dessus de la force des yeux. Là, regardez. Ve'ine Noda, voici il est connu. Des marais de ce que nos yeux voient, Nesar Ba'avera Shel Niyuf, comme a dit Rabbi David Moshe, de
de ce que nos yeux voient, c'est là-bas que commence l'envie de faire la fornication, l'adultère. Yoter. Ad de chashvu chachamenu zichronim lavav. Jusque nos sages ils ont dit Maret enaim be'isha zar'a kegoufa shel avera. Jeter son regard sur une femme étrangère, c'est comme la faute elle-même. Et dit Velachen, Gama marshava ben niouf, c'est pour ça que même la pensée au niouf, l'adultère, mazeket arbe yotea mishar averot. Il fait des conséquences pires que toutes les averot. Juste de penser. Ve ermiru ba yoter, et nos sages ils ont imposé beaucoup de chumrot sur ça. Ou basé par Ashti, de là je t'ai expliqué. Remez Mamar Aboten Pranera, ce que nos sages ils ont dit dans la Gemara, dans le Shabbat. Kol Makom chez Asur Chachamim Meshum Meratein, tous les endroits où nos sages ils ont interdit le regard. Afilu Bechadre Chadarim, même dans la chambre des chambres. Asur. Ah, chambre des chambres, on parle d'une construction ici. On parle d'un binyan. Hein? C'est quoi la chambre des chambres? Regardez. Rotzel Omar, Kol Makom, chaque endroit, chez Asur Lecha Listakel, Bo Enecha, tout endroit où il était interdit pour tes yeux, Bedvar Arva, en termes de nudité, Az Afilu Bechadre Chadarim, et même dans à ce moment-là aussi, dans la chambre des chambres, Asur. Rotzel Omar, Gam Ben Marshava. Ah, c'est la chambre de chambre. Merci. Donc, on arrive maintenant. C'est quoi la ruine? C'est la chambre des chambres qui a été détruite par quoi? Niv. C'est pas l'histoire de Roscaretz. C'est l'histoire de la Marshava. Donc maintenant, il y a un avis, il voit rentrer pris dans une ruine. Tes Marshavot, tu es en train de faire Hachem Sefatay Siftar, tu dis après, je lui envoie un SMS direct. Ce soir, je vais chez elle. Tu es en train de faire Hachem Sefatay Siftar. Pourquoi tu rentres pris dans une ruine? Ta chambre, là, elle est détruite. Tu as amené le niouf dans tes pensées. La chambre de chambre, le collège Kodashim, il est détruit, comme ici. Il est détruit. Pourquoi? Tu vas pris dans une ruine. Et il fait, pourquoi tu vas dans une ruine? Il fait, non, parce que... Pourquoi tu vas dans une ruine? Ah, je voulais prier. Tu veux prier dans une ruine? C'est pas que c'est interdit. Pourquoi? Bah, suspicion, mon gars. Comment suspicion? Il y a le rapport. Là, moi, je ne sais pas, jamais vu de prostituée dans une ruine. Je ne connaissais pas, moi, je ne savais pas. Les prostituées, en France, on les voit sur les bords de l'autoroute, dans les voitures, dans une ruine. Peut-être à l'époque. Mais de nos jours, ça ce n'est pas une parole qui peut tenir. Même en Afrique, tu vas genre dans la forêt là-bas. Tu vas dans la forêt. Il ne te dit pas, va dans une ruine. Il y a un truc qui n'est pas logique. Pourquoi tu me parles de prostitution dans une ruine? Et fait à partir du moment où tu as amené l'idée de Snout, mais la Snout, c'est pas que ça. Qu'est-ce qu'on dit? Ne va pas derrière tes yeux et derrière ton cœur, Asher Atem Zonim, Achareem, parce que vous vous prostituez après eux. Donc la prostitution dont on parle ici, c'est pas que le niouf, c'est pas que. C'est toi qui vas te prostituer. C'est toi qui vas vers des pensées d'Avodazara, vers des pensées de ci, de ça, de femmes aussi, mais de tout. Et tu amènes ça où? Ici. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on a un building. Ce building-là, il peut être neuf, et converti. Il peut être ancien, tu es juif de 10 générations, comme les Jagmara. Il dit, t'as pas peur que ça s'effondre. Il fait, regarde, ça s'appelle une ruine, tu es en ruine. Il y a la prostitution, ça veut dire que c'est les démons, c'est les mauvaises pensées. Ah ouais, c'est une conséquence de tes mauvaises pensées. C'est-à-dire que tu as apporté les mauvaises pensées dans ta tête. Ben, qu'est-ce qui se passe là-bas? Les tiaras, les démons. Toute la journée, tu fais que des calculs. Tu construis des scénarios. C'est ça. Toute la journée. Comment on fait pour s'en débarrasser?
On a vu ça hier. Tu peux me donner le secret? On a vu hier. Khatsot. C'est-à-dire, Et dans le secret ici. Mais Ah, c'est ce qu'on a ça. vu hier. Oui. Les 4 morsures de Dieu que tu prends sur toi. C'est ça. Tu es prêt à. C'est ça. Tu es prêt à. Tu renouvelles. Tu prends sur toi les 4 morts. ah oui, lapidation, brûlage et tout Prends ça. sur toi. Ouais. Mais ça, tu le fais quand? Khatsot aussi. C'est quand, Khatsot? Khatsot là. C'est aujourd'hui, à 23h35, tu te lèves, tu commences à faire. Tu pleures quoi? La destruction du temple. La ruine qui est ici. C'est ça, Khatsot. Et pourquoi ça va marcher? Parce que ça va réparer ton nefesh. Ton âme. Ah oui. C'est ça le truc. Oui. Le parallèle extraordinaire. Ah, il dit, sache que ta tête elle s'appelle un binyan. Dès que tu amènes des mauvaises pensées, matérielles, mauvaises midotes, colère, ça s'appelle une ruine. Ah ouais. Il dit, ne rentre pas prier dans une ruine. ouais. Et il dit quoi? Tu sais que tu peux prier derrière. C'est quoi derrière? On sait que derrière, c'est la Brit Mila. C'est le nom codé. C'est dans le Hari. Donc il dit, prie, va pas dans une ruine. Bistrout attaque doucha. Prie dehors, t'as pas de souci. Comme t'es cadeau de la Brit Mila, prie dehors. Personne ne va t'embêter. Ça t'aide. Ça fait prie derrière. Derrière, c'est le nom du Yesod. C'est le nom de la Brit Mila quand on cachait. C'est-à-dire quoi? Il fait OK. Tu as détruit la marchava, mais tu n'auras pas la force de détruire dans les actions, parce que tout le monde va te voir. Tu arrives à. OK, bah, prie dehors, il n'y a pas de problème. C'est ça qu'il dit. Oui, il te dit. Et bien, il lui dit. Ouais, Il dit, va pas dans une ruine, prie en chemin. Mais ce qui veut dire, c'est alors, sois plus dans les actions. Non, il dit ta tête là-bas, c'est déjà une ruine. Ouais. Va pas prier là-bas, c'est un sourd. Ouais, pas dans ta tête. Va pas prier, c'est-à-dire va pas essayer de faire des choses au niveau des cavanotes, au niveau des intentions. C'est une ruine là-bas. laisse tomber là-bas. Voilà, c'est mort. Reste sur le derrière. Fais des actions. Reste sur l'aspect où tu sais que tu vas pas te comporter comme un idiot, à te mettre des shalom devant les gens. Oui, le derrière. C'est ce qu'il dit, Ben Ishraï, il dit, il n'est pas à l'aise, Rabbi Yossi. Il dit, c'est pas quoi lui répondre. Ah, toi, tu pries dans une ruine. Parle de ça. Tu pries pas au bon endroit. Utilise les forces. C'est ça qui parle de tikboret, tu parles de force. Utilise là où tu es fort. Ne va pas prier là où tu es faible. Parce que là-bas, tu vas voir et la suspicion, et l'effondrement, et les démons qui vont te gifler. Et il ne va pas prier aussi. Oui, vas-y. Vas-y. Donc, moi, si je t'écoute, si je veux me débarrasser de ça, je parle pour mon titre personnel. Il faut que je me lève, il faut que je prie à cette heure-ci. Khatsot. Il faut prendre sur soi Tikkun Khatsot. Pourquoi? Parce que nous, on sait que pour faire Tikkun Khatsot, tu dois d'abord faire Kriyat Shema avant de dormir. C'est ça l'ordre. D'abord, je fais Kriyat Shema avant de dormir. Le petit schéma, juste schéma, avant de s'endormir. Non, il est un peu plus long. On a dans le site dont je vais te montrer. Et dans ce schéma-là, qu'est-ce qui se passe? À un moment, tu vas créer ce qu'on appelle une épée. Une épée qui va t'aider à tuer toutes les entités, les démons. Ah oui, mon pote, il m'en a parlé de ça. Que tu as créé avec Zera Levatala. Cette épée-là, comment elle s'appelle? Cette épée-là s'appelle Cherev. C'est quoi Cherev? C'est la racine de Chorba. La ruine. La ruine, elle vient d'où? Elle vient de ce que tu dois utiliser ce Cherev pour tuer tout ce que tu as créé. Donc, une fois que tu as fait Tikkun Khatsot, tu as fait Kriyat Shema Shel Amida, et que tu as utilisé ton Cherev, c'est plus une Chorba, tu arrives à Khatsot. Et il dit, je me lève. Pourquoi David il fait ça avec tout le monde? Parce que lui, il avait beaucoup de. Merci. Merci. Il a pris une femme mariée. Il fait l'adultère. C'est-à-dire que lui, il sait c'est quoi Niouf. Pourquoi il l'amène ici? C'est pas comme si elle avait fait des fins. Non, lui, il a fait. C'est-à-dire que lui,
Même pas la pensée, il a dominé. On va dire, tu ne domines pas la pensée. Il domine le regard. Non. Non, il y a marqué, il a vu elle se doucher. Allez, domine le regard, mais domine au moins l'action. Non. C'est que ton mari, là, bon, va la guerre là-bas. Première ligne devant le canon ennemi. Vas-y. Bien sûr qu'il va bien mourir. David, il sait. C'est ça que la Gemara te parle de David ici au moment où il te. Juste après l'histoire des ruines. Et c'était une convertie, la Euh, parce qu'elle était la femme d'un Hittite. Non, c'est le Hittite qui était converti. Ah, la femme, elle était. Ouais, elle était juive. Sa femme aussi, la mère à David, c'est une convertie, Ruth Ouais, aussi. C'est la Moabite. grand-mère. Ah, la grand-mère, pardon. Ouais. Donc il dit David, il sait. Pourquoi la Gemara nous rapporte cette histoire de David? Parce qu'elle sait de quoi elle te parle. Elle te parle de cette ruine. Et l'idée de la ruine, c'est une bâtisse qui était détruite, une nouvelle ou ancienne. C'est quoi une bâtisse? Toi-même. Et dans ta bâtisse, il y a là, on appelle la bâtisse des bâtisses. Là. Et nous, on le voit ici. Tous les jours, on pleure, on voit un dôme d'Avodazara dessus. C'est détruit. Non, tu veux réparer ça? Kiryat Shema avant de dormir. Sache gérer les gardes de la nuit. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que la pensée commence à tourner. Dès qu'il fait nuit, là, tu commences à regarder ton téléphone. Tu dis, bon, qui je peux appeler? Bon, là, je peux sortir. En plus, là, il fait nuit, on ne me voit pas. Ça c'est la nuit. David, il dit, avant même qu'il fasse le milieu, je suis déjà en train de te louer parce que je sais que c'est là-bas que je suis fait. Parce que là-bas, mon nefesh, il n'est pas stable. Il est nechef. À l'envers. Voilà. Il faut que je travaille là-bas pour qu'il devienne nefesh. Tout le travail que tu fais dans cette partie de la nuit va t'aider à être stable. Va t'aider à être quelqu'un qui va, on va dire, c'est interdit de rebâtir certaines ruines. Mais celle-là, oui, il faut la rebâtir. Et Kadosh. Kadosh. Ce qui parle ici, c'est tout cette souillade. Je croyais encore qu'on était avec la galoute, mais là, il m'a. Mais là, regardez le secret de tout ça, le Bénicheret, il te donne un saut. Et tu vas réussir à faire ça, tu n'as pas la force encore de réussir à faire Krashma tout le temps ou de faire tout le temps. Et dit le secret de tout ça, c'est de faire attention avec les Chot Shabbat, tout ce qui concerne de faire une machine et de plier les habits à Shabbat. Qu'est-ce qu'il y Il y a un rapport. Les habits à Shabbat. Regarde, c'est quoi la halachot? Il chot, de l'iyad, begadim, belibouche, laver les habits à Shabbat, ve kloufa, ve kvisut, ve kvusum, et plier les habits à Shabbat. Ah, c'est bien avec la beauté. C'est bien avec la beauté, mais c'est quoi un habit? Un habit, c'est un. Le talit. Oui, mais c'est quoi un Le talit? tzitzit. Oui, c'est quoi un tzitzit? Bah, c'est les habits religieux. Enfin, C'est un hors makif. c'est quoi? C'est une lumière qui t'entoure. Ah ouais. Et c'est quoi le but de ce hors makif-là? De repousser le Yetzirah, les mauvaises pensées. Et c'est quoi le hors makif? L'habit? Le Cheshvan. C'est pour ça que maintenant on fait Yuzevav 8, 370. Le Charomé, voilà. C'est ça qu'il a dit. Fais pas, c'est interdit dans toutes les lois là. Lisez bien en français toutes les lois là de Vayechi, deuxième année, ici. Toutes ces lois là. Là, j'ai pas, c'est pas deuxième année ça. Première année. Toutes les lois, il dit qu'est-ce qui est interdit de faire avec des habits à Shabbat? Repasser, faire la lessive, laver avant Shabbat, que ça sèche avant Shabbat, tout ça, ça vous aide à ça. Ça t'aide à ça. À reconstruire Beth Amikdash. À reconstruire Beth Amikdash. Et aussi à reconstruire Ton ton Beth Beth Amikdash. Amikdash à toi. Moi, je pensais qu'il était dans le cœur, le Beth Amikdash. Il est là, il est aussi dans le foie. Mais l'endroit le plus haut, bah oui, c'est dans la marche avant. Donc c'est ne pas abîmer ton makif en fait, ton autre makif. Parce que c'est que lui qui maintient le Yetzirah loin de toi. Ça, le c'est Bereshit, première année. Comment il s'appelle le makif? Chashma. C'est pour ça que le matin, tu dois reprendre un nouveau Reshma tous les matins. Ouais, mais d'accord. Est-ce que tu disais le haut makif? C'est quoi déjà? Le hors makif. C'est quoi ça? C'est chaque chose que tu as, il a une lumière intérieure et une lumière extérieure.
elles n'ont pas la même fonction. La lumière extérieure, elle est là pour protéger la lumière intérieure. Donc, c'est une lumière qui est assez forte et elle repousse le Satan. Et c'est de cette lumière-là que le Nachash était jaloux de Adam Arishon. Ah oui, tu en as parlé, il y a leurs vêtements de lumière. Exactement. Et ça, c'est écrit dans. Tu peux voir ton Ben Ishraï. Je crois qu'ils te l'ont un petit peu mis, pas beaucoup, mais ils te l'ont un petit peu mis. Ils te l'ont mis ici. Je te l'ai ici. J'espère qu'ils ont un petit peu mis. Ah, ils n'ont rien mis. Ouais. Il dit bon, le Seigneur dit à Adam et à sa femme, fit à Adam et à sa femme des habits de peau, or, et les en vêtit. Avant de manger le fruit de l'arbre de la connaissance, ils étaient venus d'habits de lumière. Voilà, c'est Or, parti alors. le serpent en fut jaloux et entreprit de les corrompre. Ils perdirent de cette façon leurs splendides habits, remplacés par des habits de vêtements, ainsi que la seule mitzvah dont ils furent chargés. Le talit, karim et titit remplace en quelque sorte ces habits. Ah, il est présumé, on va enlever tout. C'est pas ça. Alors c'est quel vers ouais. C'est. Je l'ai traduit. Je pense ça. Je l'ai traduit. Je crois que. Pourquoi ils ont tout enlevé? Parce qu'ils ne savent pas expliquer le sort. Donc, des fois, c'est compliqué pour eux. Je suis en train de faire un livre. On écrit un livre là. C'est tout le Ben Ishraï avec des explications cachées, des introductions et des halachot. Donc là, le livre s'appelle Ben Meshek Petit. Je l'ai ici. Parce que depuis que tu m'as montré la technique pour le remakif le matin, j'ai cherché l'intérêt. Incroyable. T'as reçu un vêtement de lumière. Alors, parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire le matin pour avoir le remakif. Je m'a expliqué, je suis le matin, ça. Ah, moi, ce que j'ai fait, je l'ai traduit ici, tu vois. Le livre, il ressemblera à ça. Donc, tu es dans Bereshit 1, tu vois, sur les sites. Donc, je vais t'expliquer ce que j'ai mis. L'Éternel Dieu fit pour l'homme et pour sa femme des tuniques de peau et les en vêtit. Voici les causes. Quand c'est écrit en gras, c'est Ben Ishraï. Quand c'est écrit en non gras, c'est moi qui commente. Il dit, voici, il est connu ce que notre maître le Hari Akadosh a écrit à propos des vêtements spirituels de Adam Arishon. Avant qu'il ne faut des vêtements de lumière nommés dans le verset Kotnot Or c'est écrit avec un Aleph, ça c'est moi qui rajoute, c'était pas écrit, avait pour origine le Chashmal, après qu'il ait fauté. Il perdit ses vêtements conçus du Chashmal, qui sont le regroupement de 378 lumières, valeur numérique du mot Chashmal. Alors Dieu lui a fabriqué un autre habit, nommé Kotnot Or écrit avec un Ain, Or, ayant cette fois-ci pour origine la Klipat Noga. Okay. Comme ça, comme c'est écrit dans le livre Etzraïm, Shar Klipat Noga, voir là-bas en détail. Le Hari Akadosh a également écrit dans son Shar HaKavanot en ce qui concerne les intentions à avoir lors de la récitation de la bénédiction Malbish Arumim, que les vêtements spirituels de l'homme viennent initialement du côté de la sainteté. Cependant, à cause des transgressions qu'il commet, il cause que la clipa s'accroche fermement à ses vêtements. Et moi, j'explique. En effet, il n'est point d'homme qui ne commette de transgressions quotidiennes, que ce soit par la pensée, les paroles, les actions, de manière volontaire ou non volontaire. Les deux bénédictions instaurées par nos sages que sont Malbish Haromim et Anoten Haefkoar, lors de la récitation quotidienne des Birkot HaShachar, viennent ponctuer d'effectifs revêtements de ces nouveaux habits spirituels essentiels à notre âme. Nafesh, Neshef, notre âme. La première venant nous secourir pour les lourdes transgressions, ayant entraîné la perte totale du vêtement spirituel. La seconde nous venant en aide lorsque les transgressions sont minimes et diminuent la force de l'éclat de notre vêtement. Il est donc logique de se demander si, à la récitation des bénédictions matinales, je récupère des vêtements nouveaux et prêts à l'emploi, à quel moment ai-je la possibilité de les remettre auprès du grand artisan pour un renouvellement ou une réparation. Comme transmis par nos sages, c'est ici le rôle essentiel de la lecture du Shema Israël au coucher. Tu prépares ça. Voilà ça. De même, il est connu qu'il y a pour chaque vêtement un or makif,
qui est une lumière encerclante sur leur extérieur, car il y a également un orpnimi, lumière intérieure, à l'intérieur du vêtement, incluse au sein du corps. Et le vêtement lui-même entoure le corps. Donc il y a 3 lumières dans un vêtement. Si je mets ce vêtement-là, il y a une lumière de ce vêtement qui rentre en moi, une lumière qui reste sur le vêtement lui-même, le tissu, et une lumière qui est autour. Voilà, c'est ce qui est traduit ici. C'est ça que j'ai dit, je vais refaire tout le Sefer, traduit, expliqué. C'est beaucoup de travail, mais on peut rester là. Tiens. Le Rachma, c'est combien Baruch Amen, Amen, Amen. Amen.